2 سال کے دوران 884 نئے صنعتی یونٹ قائم، 50,000 نئے مزدوروں کی سوشل سیکیورٹی کے ساتھ رجسٹریشن۔ صنعتوں کا شہر فیصل آباد انڈسٹریل پلس سٹی کا روپ دھارنے کو تیار۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور کہتے ہیں مشکل حالات میں بھی صنعتی یونٹ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ نئی صنعتوں کا لگنا فیصل آباد اور فیصل آبادیوں کے لیے اچھی بات ہے۔ پنجاب حکومت کے اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس کے لیے اہم فیصلے۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اسمال انڈسٹریل کارپوریشن کا اجلاس۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور دیگر شہروں میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس کے نئے نیٹ اسسمنٹ اسٹڈی کی منظوری۔ 23 اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس کے اپ گریڈیشن پر 7.2 ارب لاگت آئے گی۔ ڈویژنل انتظامیہ کا انڈسٹری کی ری لوکیشن کا منصوبہ۔ 1996 کے بعد پہلی مرتبہ ضلع انتظامیہ اور بزنس کمیونٹی ایک پلیٹ فارم پر آ گئی۔ فیصل آباد شہر کی ترقی کو فارورڈ گیئر لگنے کے قریب۔ صدر ایف سی سی آئی فاروق یوسف شیخ کہتے ہیں انڈسٹری کا نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ فیصل آباد میں جدید ہوابازی انفراسٹرکچر کی جانب اہم پیش رفت۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا گرین فیلڈ ایئرپورٹ منصوبے کا آغاز۔ کنسلٹنسی معاہدے پر دستخط۔ ماسٹر پلاننگ کا مرحلہ شروع۔ منصوبے پر باقاعدہ کام 21 اپریل سے شروع ہوگا۔ جڑاوالا کو ماڈل سٹی بنانے کے میگا پروجیکٹ میں اہم پیش رفت۔ شہر بھر کے لیے اربوں کے ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈرز مکمل۔ سیوریج برانچ لائنوں کا ٹینڈر 2 ارب 40 کروڑ روپے میں منظور۔ ٹف ٹائلز کے لیے 1 ارب 18 کروڑ 60 لاکھ اور انڈسٹری واٹر سٹوریج ٹینک کے لیے 31 کروڑ 50 لاکھ روپے کے ٹینڈرز منظور۔ گرین بیلٹ اور پارکس کی بحالی کے لیے 3 کروڑ 90 لاکھ کے ٹینڈر کی منظوری۔ فیصل آباد کی تحصیلوں میں میونسپل لائبریریوں کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ میونسپل لائبریری نڈوالا کی تعزین و آرائش اپ گریڈیشن پر 3 کروڑ لاگت آئے گی۔ میونسپل لائبریری ڈچکوٹ کے قیام پر 70 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتیں، کروڑوں روپے کے ترقیاتی منصوبے کو بھی بڑے جھٹکے۔ جھنگ میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ویسٹ واٹر چینل پروجیکٹ لٹکنے لگے۔ ورلڈ بینک کا سیوریج پروجیکٹ اور سڑکوں کی تعمیر بھی سست روی کا شکار۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 1 وے روڈ کی تعمیر سست پڑ گئی، مزید تاخیر کا خدشہ۔ کنیوٹ میں تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ۔ اولین 2000 روپے مہنگی، 17 کی بجائے 19,000 تک فروخت ہونے لگی۔ ریت 3 سیکڑے ٹرالی کی قیمت 8 سے بڑھ کر 11,000 کی ہو گئی۔ ایک ماہ میں سیمنٹ 150 روپے مہنگا، بوری کی قیمت 1500 روپے تک جا پہنچی۔ سریا 210 سے 250 روپے کلو اور بجری 120 سے 150 روپے مربع فٹ ہو گئی۔ فیصل آباد کے کئی سرکاری اداروں میں تاحال سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں ملازمین کی 50% حاضری۔ اولڈ ایج ہوم دارالامان اور صنعت زاد برانچ 2 میں بھی 50% ملازمین حاضر۔ خواتین کی بھی آن لائن کلاسز جاری۔ جنگ کی ضلعی عدلیہ بروقت انصاف فراہمی کے لیے متحرک۔ مارچ میں 4,447 کیسز دائر ہوئے۔ عدالتوں نے ایک ماہ میں 3,965 مقدمات نمٹا دیے۔ ضلع بھر میں 28,413 مقدمات تاحال زیر سماعت۔ مالی مسائل، معاشرتی دباؤ اور گھریلو تنازعات، شادی شدہ جوڑوں میں طلاق اور علیحدگی کے کیسز بڑھنے لگے۔ دارالامان فیصل آباد میں 3 ماہ کے دوران 55 کیس رپورٹ۔ متاثرہ خواتین کو قانونی اور نفسیاتی مدد فراہم کی جانے لگی۔ فیسکو نے نئے نیٹ مانیٹرنگ صارفین پر قوانین لاگو کر دیے۔ خلاف قانون نیٹ مانیٹرنگ پر کارروائی کا فیصلہ۔ نیپرا معاہدہ سے زائد سولر پلیٹیں لگوانے والے صارفین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ محکمہ فشریز فیصل آباد میں عملے کی کمی، ریل دار، ڈرائیور اور پائلٹ آپریٹر سمیت مختلف اسامیاں عرصہ دراز سے خالی۔
2 मुख्तलिफ हेचरीज में काम के लिए सिर्फ 16 मुलाजमीन मौजूद, भर्तियां न होने से काम सुस्त रवि का शिकार होने लगा। जंग में गंदम की फसल बारिश और ज़ाला बारी से महफूज, सोने की बालियों जैसी चमकती गंदम की कटाई बिल्कुल करीब है। जिला भर में फसल 80% तक तैयार, 10 अप्रैल तक दरांती चलने की तवक्को। महकमा ज़राअत की किसानों को बरवक्त कटाई मुकम्मल करने की हिदायत। आज से 5 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिशों का नया अलर्ट। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसेंगे। PDMA ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। मानसून से कबल वासा फैसलाबाद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। जेल रोड पर जेरे जमीन वाटर टैंक की जगह न मिलने पर मुतबादिल तरीका अख्तियार। रोड साइड ड्रेन की तामीर से पानी की फौरी निकासी का हल निकाल लिया। पुराना बोर्ड ऑफिस के करीब 2000 फीट की रोड साइड ड्रेन की तामीर जारी, 29 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। आबादी ज्यादा, सेहत सहूलियात कम, फैसलाबाद के शहरी इलाकों की सुनी गई। दही के बाद शहरी इलाकों में भी मरियम नवाज क्लिनिक बनाने का फैसला। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने 13 मकामात की निशानदही कर दी। महकमा हेल्थ का मजीद कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स भर्ती करने का फैसला। चार्ज नर्स, LSV, मिडवाइफ और कम्युनिटी मिडवाइफ अप्लाई कर सकेंगी। 43 साल तक की उम्र के खातून अप्लाई करने की अहल करार। फैसलाबाद में मंकी पॉक्स और खसरा फैलने का खदशा। महकमे हेल्थ का तिब्बी अमले की सर्विलेंस ट्रेनिंग का फैसला। मरियम नवाज क्लिनिक, हस्पताल, THQs के डॉक्टर्स भी ट्रेनिंग करेंगे। वेलकम बैक टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का तालीमी सरगर्मियों की बहाली पर ट्वीट। मजीद कहा, तालीमी नुकसानात के अजाले के लिए पॉलिसियों पर नजरसानी करें, नई हिकमत अमली वाज़े करने पर मुशावरत कर रहे हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे हफ्ते में 4 रोज खुला करेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुम्मे के रोज छुट्टी हुआ करेगी। स्कूलों के औकात सुबह 8 से 1:30 बजे तक होंगे। नए औकातकार का नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक इम्तिहानात जारी। पहली शिफ्ट में तलबा ने फिजिक्स, आर्ट्स और इस्लामियात अख्तियारी के पेपर्स दिए। इवनिंग शिफ्ट में फिजिक्स, अल कुरान और इस्लामियात अख्तियारी के पर्चे हुए। डिप्टी कमिश्नर शन्योट आयशा रिजवान का मैट्रिक के इम्तिहानी मराकज का दौरा। इम्तिहानी कॉपीज, रोल नंबर स्लिप और हाजिरी शीट की जांच पड़ताल की। पीने के पानी की दस्तयाबी, रोशनी और वॉशरूम्स की सहूलत और सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए गए। चिन्योट में नए तालीमी सेशन का बाकायदा आगाज कल से होगा। इंचार्ज वेयर हाउस AEO हेड क्वार्टर काशिफ महमूद ने उसातिज़ा में बुक्स तकसीम की। कहते हैं कल से बाकायदा पढ़ाई शुरू होगी। प्रिंसिपल टेक्निकल हाई स्कूल पर बदनवानी समेत दीगर इल्जामात। महकमा तालीम फैसलाबाद ने अतहर कामरान गुलजार को ओहदे से हटा दिया। कार्रवाई CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम की सिफारिशात पर की गई। सेक्रेटरीज की हाजिरी यकीनी बनाने और करप्शन पर कंट्रोल करने का मिशन। फैसलाबाद के UC दफातर में कैमरे नस्ब। कैमरे सेफ सिटी अथॉरिटी से मुंसलिक डेप्यूटी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को रसाई होगी। टोबा टेक्सिंग में हॉकी स्टेडियम की अबतर सूरत हाल बरकरार। बिलों की अदम अदायगी के बायस बिजली 4 माह से बंद। पानी न मिलने पर ऑस्ट्रो टर्फ खुश्क होकर सख्त होने लगी। खिलाड़ियों के लिए खेलना खतरनाक बन गया। मुतादिद खिलाड़ी इंजरी का शिकार। फैसलाबाद के शहरी देहाती एरिया और तालीमी इदारों में आवारा कुत्तों की भरमार। शहरियों की शिकायत पर रीजनल सूबाई मुख्तसिब पंजाब ऑफिस का नोटिस। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट से जवाब तलब कर लिया। फैसलाबाद के 8 बाजारों में एक तरफ ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, दूसरी जानिब मुल्हिका मार्केट्स में तजावुजात की भरमार। ताजिर कहते हैं तजावुजात का खात्मा हुआ, न बाजारों को पार्किंग फ्री बनाया जा सका। निशाताबाद पुल से मुल्हका जुमरा रोड पर तजावुजात की भरमार। कहीं रिक्शा माफिया काबिज तो कहीं फ्रूट की रेडियां मौजूद। आधे से ज्यादा रोड तजावुजात की जद में आ गया।
रश के औकात में ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। चिन्योट में रजुआ रोड मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो का शिकार, सड़क टूट फूट गई, जगह जगह गड्ढे बन गए। बारिश के बाद सूरत हाल मजीद अबतर, आमदोरफ्त में मुश्किल हो गई। कमालिया के नवाही इलाका झक्कड़ में सीवरेज की बंदी, शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी मौके पर पहुंच गईं। सीवरेज के पानी और निकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया। डी वाटर सेट से फौरी सीवरेज का पानी निकालने की हिदायत की। तालीम के साथ हौसला अफजाई, बच्चों की खुशियों भरा दिन। जामिया फैज बतूल टोबा में सालाना तकरीबे तकसीम इनामात, तुलबा ने खूबसूरत टैबलोस पेश किए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से नुमाया कारकर्दगी पर इनामात तकसीम। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तजदीद रुकनीत का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर 7177 मेंबरान ने मेंबरशिप की तजदीद करा ली। तजदीद रुकनीत का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा।